તો અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનોએ રવિવારે સત્તા પલટો કરીને સત્તા હાંસલ કરી દીધી છે અને ત્યાં અત્યારે અફઘાનિસ્તાનમાં અફરાતફરીનો માહોલ છે ને એ વચ્ચે જ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડનનું નિવેદન છે કે આમાં અમારી કોઈ જ ભૂલ નથી, મારો નિર્ણય સાચો હતો કે જે અમેરિકન સૈન્યને પરત ખેંચી હતી, અફઘાનિસ્તાનની જ આમાં ભૂલ છે। પરંતુ રાજકીય વિશ્લેષક અને સાથે સાથે રક્ષા વિશેષજ્ઞ આની અંગે શું પ્રતિક્રિયા છે, કોની ભૂલ છે અને હવે આગામી સમયમાં અફઘાનિસ્તાનના ભવિષ્ય અંગે કેટલી ચિંતા અને તેની અસર ભારત પર કેટલી પડી શકે છે। વિનોદભાઈ ફર્નિકલ જેઓ રક્ષા વિશેષજ્ઞ છે તે જોડાઈ ચૂક્યા છે, રાજકીય વિશ્લેષક એવા જયેશભાઈ ઠકરાર પણ અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે। વિનોદભાઈ, સૌથી પહેલા આપની પ્રતિક્રિયા જાણવા માંગીશ કે જો બાઇડને જે અફઘાનિસ્તાન પર તાલિબાનોએ સત્તા હાંસલ કરીને ત્યારબાદ જે સંબોધન કર્યું, તેમનું જે પહેલું નિવેદન આપ્યું કે મારી કોઈ જ ભૂલ ન હતી, મારો નિર્ણય સાચો હતો, અફઘાનિસ્તાનની જે આખી ભૂલ હતી, તે અંગે આપની શું પ્રતિક્રિયા છે અત્યારે અફઘાનિસ્તાન પર જે સંકટ આવ્યું છે એના માટે? सौथी पहला मैडम, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री जिन्होंने इसको चुना हुआ है, इलेक्ट करके लाया हुआ है, એને એક મોરલ રિસ્પોન્સિબિલિટી થાય છે કે 15-20 વર્ષથી ત્યાં અફઘાનમાં છે એન્ડ કોઈ પ્રોડક્ટિવ રિઝલ્ટ નથી આવતું, ઇકોનોમિક લોસ થાય છે, હ્યુમન લોસ થાય છે, મિલિટરી લોસ થાય છે। આ પરિસ્થિતિમાં હાઉ ડુ આઈ सर्वाइव અને એને वार्निंग આપેલી थी। હું सहमत પણ છું कि देखो अगर वियतनाम से भी उनको छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है, सब जगह होता है व्हेन वॉर स्टार्ट वॉर लाइक सिच्युएशन થાય, કારણ કે સૌથી મોટી ઇમ્પોર્ટન્ટ તમે જોઈ લો, ગની પોતે જ કન્ટ્રી છોડીને ભાગી ગયા, નંબર 1, એને લીડરशिप हैज लॉस्ट। બીજી વાત, एक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट के बाद तीसरी पोस्ट के बाद द आर्म फोर्सेस आर सरेंडरिंग एंड दे आर गिविंग द वेपन्स। એમના જ જે 3 લાખ જે એમની આર્મી છે, આવા પરિસ્થિતિમાં વાય શુડ આઈ કિલ માય ઓન જવાન? વાય શુડ આઈ કિલ? વોટ રિપ્લાય શુડ આઈ વિલ ગીવ ટુ માય કન્ટ્રી? હવે ત્યાં જે લોકો પ્રદર્શન કરે છે, ઠીક છે, ઓન હ્યુમેનિટેરિયન ગ્રાઉન્ડ દે આર પ્રદર્શન કરે, આપણે પણ હ્યુમેનિટેરિયન ગ્રાઉન્ડ પર એક્શન લેવી છે અને લઈ રહ્યા છે અને લેવાના પણ છે, એમાં તો મને કંઈ ડાઉટ નથી આજે ઇન્ડિયા। પણ તમે ત્યાં બેસીને યુ ઓલ આર અર્નિંગ એન્જોઈંગ, જેટલા એનઆરએ બોલે છે આપણે ત્યાં, अब इस परिस्थिति में आप इसको ब्लेम कर रहे, तो आज तक अफगान में क्यों नहीं? देखो, यू शुड लर्न लेसन। હું તો તમારા માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું મારા ભારતને, एंड वी आर डूइंग इट। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? यही होता है आत्मनिर्भर का मतलब कि इफ यू आर मिलिटरीली स्ट्रांग, इफ यू आर પોલિટિકલી સ્ટ્રોંગ, પોલિટિકલ વિલ સારું છે, નીતિ સારી છે, નિયત સારું છે, નેતૃત્વ સારું છે, આઈ એમ શ્યોર આપણે ગલવાનમાં જોયું શું થયું। આપણે वी हैव सीन, जब ऑल आउट ऑपरेशन कश्मीर में हमने किया, तो क्रिएट फेथ, मोरल बूस्टिंग अमंग द ट्रूप्स, वो अफगान की आर्मी ने किया नहीं। विद द रिजल्ट दे कुड नॉट प्रोटेक्ट देयर ओन पीपल। दिस इज माय एनालिसिस, दे कुड नॉट प्रोटेक्ट देयर ओन पीपल। और तीसरी बात यह है कि तालिबान इज अ डिक्लेयर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है हिंदुस्तान की सरकार को, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आजकल फॉर 1 मंथ और 2 मंथ आई, ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज फाइटिंग, लोगों को इकट्ठा कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट टेरर। बहुत कंट्रीज को साथ में लिया, इंक्लूडिंग इस्लामिक कंट्रीज को साथ में लिया हुआ है। तो आवा परिस्थिति में हाउ डू आई सपोर्ट? कैन आई सपोर्ट? एंड दैट इज वाई यू हैव सीन डोवल इज टॉकिंग टू देयर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कि भाई હવે શું કરવું આપણે? Because it is a strategic, Afghan is strategically very important for US and for India also. US is very close to India. मने लागे छे तो he is not much concerned कि इंडिया है। अभी तक आपने सबसे ज़्यादा भुगता है अमेरिकन लोगों ने, जो 29 का जो सितंबर में हुआ था, जो अटैक हुआ था, जो टावर पे अटैक हुआ था, या लादेन के साथ, all these people, तो they are very much clear कि who is my best of best friend? India. So India, and but now तीसरा प्रॉब्लम देखा आपने, हाउ चाइना वेरी कैटेगोरिकली, वेरी फास्ट आपने उसको समर्थन दे दिया कि आई सपोर्ट। सो इज रशिया इन द प्रोसेस ना, आजू बाजू ना। तो व्हाट डज इट मीन फॉर द एंटायर वर्ल्ड कि अगर ये रेडिकलाइज हो गया, अभी भी देखो वो पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। देवा, अपने कांच के शीशे को ब्लैक कर दो। लेडीज का कल मैंने वो टीवी पे देखा, हमने हमारी किताबें छुपा के रखी, हम बुरखा ही पहनेंगे,
पकड़ पकड़ के। सो अगर ये शरीयत वाला मामला हो जाएगा, बारबारिक एक्ट हो जाएगा, तो आज की 2021 के अंदर ये आई पर्सनली फील, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? कोई इस्लामिक कंट्री, कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे मार सकता है यार? और जी मार रहे जी हैं। तो इस चक्कर में व्हाट इज अ गारंटी फॉर माय इंडिया? બિલકુલ બિલકુલ એટલે તો આપણા બે એરક્રાફ્ટ ત્યાં જઈને આવ્યા છે, આજુ જાજતીજો પણ જશે, જી ત્યાં જવું પડશે, કારણ कि उनके तो इतिहास में, उनके तो उसमें लिखा हुआ है कि अभी तुम तो काफिर हो, अभी बेशक हम लोग, हमारा करोड़ों अब्जों का वहाँ काम चल रहा है, करोड़ों अब्जों का हमारा बिजनेस चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नो व्हाट डू वी डू? जी, बिल्कुल। इंटरनेशनल क्राइसिस, બિલકુલ જયેશભાઈ ઇટ ઇઝ જી ડિબેટેબલ. આપણને આ ડિસિઝન લેવા માટે આઈ ડોન્ટ નો વોટ ટાઈપ ઓફ ડિસિઝન વિલ કમ, બટ ઇટ ઇઝ વેટ એન્ડ વોચ વાળી ટેકનિક છે, બટ વી ગોટ ટુ બી ફર્મ, વી ગોટ ટુ. અને એટલા માટે તમને કહું, આજની તારીખમાં હવે ખબર પડી CAA NRC क्यों चाहिए. अगर उनको वसुधैव कुटुंबम अतिथि देवो भव करके या उठा करके ले आओगे सबको, बाद में हमारे ही प्रजा भुगतेगी, हमारी प्रजा भुगतेगी. तो प्लीज તમારા માધ્યમથી આ કહેવા માંગુ છું, प्लीज टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप. બિલકુલ दूध का दूध, पानी का पानी भी ये होगा, हम करेंगे. यस, इंडिया इज ड्यूटी बाउंड फॉर यूनाइटेड नेशंस के साथ, ड्यूटी बाउंड, एंड वी विल गो एज पर द ह्यूमन राइट्स के अंदर जो दिया हुआ है, जो जी, करार अपने साइन बिल्कुल। करे. आई एम श्योर इंडिया हैज बीन डूइंग, आज भी कर रही है और आगे भी करेगी. બિલકુલ सोच समझ के स्टेप लेनी पड़ेगी. इट इज अ वेरी वेरी જી બિલકુલ વિચારીને અને એકદમ અસરકારક પગલાં લેવાની જરૂર છે જયેશભાઈ. અને અફઘાનિસ્તાનમાં જે થયું એના પછી તો ભારતે સ્ટ્રોંગ પગલાં લેવાની જરૂર છે, કારણ કે ચીન પાકિસ્તાન તો સમર્થન આપી જ ચૂક્યા છે ઇનડાયરેક્ટલી. અને બીજી વાત એ કે અશરફ ગનીએ એવું નિવેદન આપ્યું કે હું દેશ છોડીને એટલા માટે ભાગી ગયો મારા પરિવાર સાથે, કારણ કે હું એવો ઈચ્છતો હતો કે અફઘાનની ગલીઓમાં તેના નાગરિકોનું લોહી ન વહે, એટલે અમે સોંપી દીધું. 2 દાયકા પછી હવે તાલિબાનો જાણે, અને એક તરફ ઇમરાન ખાનનું નિવેદન કે તાલિબાનોએ અફઘાનિસ્તાનને ગુલામીની સાંકળોમાંથી છોડાવ્યા છે. આ વાત સાબિત કરે છે કે અફઘાન સરકાર હોય, પાકિસ્તાન હોય કે પછી ચીન હોય, જો સપોર્ટ કરશે તો ઇન્ડિયાએ અત્યારે કેવા પગલાં ભરવા જોઈએ. આપ શું માનો છો? આ પ્રીતિ, ઇન્ડિયા માટે અત્યારે વિદેશ નીતિની સૌથી મોટી કસોટીનો સમય છે. જી. કારણ કે એક એવો દેશ અફઘાનિસ્તાન કે જેના 34 પ્રાંતોમાં ભારતનું 23,000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ છે. અફઘાનિસ્તાનનો સૌથી મોટો સલમા ડેમ કે જેને ઇન્ડિયા અફઘાન ફ્રેન્ડશિપ ડેમ કહેવાય છે, એ પણ ભારતે બનાવેલો છે. એ જ રીતે ત્યાં હાઈવે બનાવેલો છે, ડેલરામ હાઈવે 210 કિલોમીટરનો, એ પણ ભારતે BRO દ્વારા, બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઇઝેશને બનાવી આપ્યો છે. અને એનાથી પણ સૌથી મોટી વસ્તુ, વ્યૂહાત્મક રીતે ભારતે ઈરાનમાં જે ચાબહાર બંદર બનાવ્યું છે, એનો જમીન માર્ગ એ પણ અફઘાનિસ્તાનમાં થઈને જાય છે. તો ભારત માટે આ સૌથી મહત્વનું છે. અને બોર્ડરની રીતે, અને ભૂગોળ જ કંઈક એવી છે કે આપણી જે હિન્દુકુશ બોર્ડર છે, તો ત્યાંથી POK થઈ અને અફઘાનિસ્તાનની બોર્ડર છવાયેલી છે. એની બાજુમાં ચાઇનાની બોર્ડર છે અને તાજિકિસ્તાનની બોર્ડર કે જ્યાં અશરફ ગની એમના રાષ્ટ્રપતિ એ શરણું લીધું હોવાનું માનવામાં આવે છે. અશરફ ગની એમ કહે છે કે રક્તપાત ના થાય એટલા માટે મેં દેશ છોડી દીધો છે. પણ ખરેખર કોઈ પણ દેશના નેતાની ફરજ એ હોય છે કે રક્તપાત કરનારાઓને અટકાવે, જેમાં અશરફ ગની નિષ્ફળ ગયા છે. અને અહેવાલો એવું કહે છે કે 4 બેગમાં પૈસા ભરી, 4 ગાડીઓમાં પૈસા રોકડ રકમ ભરી અને એ દેશ છોડીને ગયા છે. જી જયેશભાઈ, આપણે અટકાવવા માંગીશ. એક મહત્વના સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે. અફઘાનથી જે ગ્લોબ માસ્ટર જે વિમાન નીકળ્યું હતું, જે C-17, એ અત્યારે જામનગર પહોંચી ચૂક્યું છે. કાબુલથી નીકળેલું ગ્લોબ માસ્ટર જામનગર હાલમાં પહોંચ્યું છે અને ત્યાં એર ફ્યુલિંગ કરાવીને તે દિલ્હી જવા રવાના થશે. ફ્યુલ રિફિલિંગ માટે જામનગર ગ્લોબ માસ્ટર જે છે રોકાયું છે. આશરે 140 જેટલા યાત્રિકો તેમાં સવાર છે, જેમાં અધિકારીઓ અને પત્રકાર પણ આવી જાય છે. અને હાલમાં તે જામનગર છે. રાજદૂત સાથે 125 લોકોનો મિશન સ્ટાફ આ વિમાનમાં હાલમાં સફળ છે. તેઓ હવે જામનગર પહોંચી ચૂક્યા છે સુરક્ષિત રીતે. હવે દિલ્હી જવા રવાના થશે. ત્યારે જયેશભાઈ આપ કન્ટિન્યુ કરી શકો છો કે આખરે ભારત ઉપર તેની શું અસર થઈ શકે છે? પ્રીતિ, અફઘાનિસ્તાનને પહેલા એ રીતે સમજવું પડે કે આ એક લેન્ડ લોકડ કન્ટ્રી છે. અને અફઘાનિસ્તાનની સાથે જે દેશોની સીમાઓ જોડાયેલી છે એ તમામ દેશોને અત્યારની પરિસ્થિતિ જોઈએ તો અફઘાનિસ્તાનના લોકોની ચિંતા કરવાને બદલે તાલિબાનનો સપોર્ટ અથવા તાલિબાનથી પોતાને ઓછામાં ઓછું નુકસાન જોવાય એની ફિકર વધારે દેખાઈ રહી છે. માનવવાદી જે પરિબળોની વાતો કરીએ કે માનવતાની વાતો કરીએ એવું કશું દેખાતું નથી. કારણ કે પૂરા વિશ્વમાં યુનાઇટેડ નેશન્સનો ઝંડો લહેરાય છે, પરંતુ અફઘાનિસ્તાનમાં છેલ્લા 15 દિવસથી
જે રીતે તાલિબાનો એક પછી એક ગામોને સર કરી રહ્યા છે એમાં ક્યાંય આપણે યુનાઇટેડ નેશન્સની ભૂમિકા જોઈ નથી. બીજી વસ્તુ, અમેરિકાએ પોતાની નીતિના કારણે અફઘાનિસ્તાનમાંથી પોતાના દળોની વાપસી કરી, એ એમનો નિર્ણય હોઈ શકે, પણ કોઈ પણ દેશને તમે એક દાયકા સુધી ત્યાં સૈન્યની મદદ કરો અને પછી કહેવામાં આવે કે ત્યાં 3.5 લાખ સૈનિકો જેમને અમેરિકાએ ટ્રેન કર્યા છે, અમેરિકાએ ત્યાં ખરબો રૂપિયાનું પોતાનું ટેકનોલોજી પણ આપી છે યુદ્ધ સામગ્રી માટે, આમ છતાં તાલિબાનો સાથે જાણે સમર્પણ કરતા હોય એવી રીતે અફઘાન સેના છવાઈ ગઈ છે. તો ખરેખર અમેરિકાએ જે નાણાં વાપર્યા એ ક્યાં ગયા? અથવા તો 3.5 લાખ સૈનિકો, જેમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે ઘણા બધા તો ઘોસ્ટ સોલ્ડર હતા કે જે હતા જ નહીં અને એના નામ ઓન પેપર બતાવવામાં આવતા હતા. એટલે અફઘાનિસ્તાનની જે સેના છે એ સંપૂર્ણપણે કોલેપ્સ થઈ ગઈ. ભારત માટે ખતરાની બાબત એ છે કે ભૂતકાળમાં જ્યારે જ્યારે તાલિબાનોનું શાસન આવ્યું છે, આપણે એ પણ જોયું છે કે ત્યાંના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિને જાહેરમાં મારી નાખવામાં આવ્યા હતા તાલિબાન દ્વારા. એક તો બેહદ ઉગ્રવાદ છે, બીજી બાજુ પાકિસ્તાનનું એને સંપૂર્ણ સમર્થન છે. ચીન હંમેશા વ્યૂહાત્મક રીતે એવા પરિબળોને મદદ કરે છે જે ભારત વિરોધી હોય છે. એટલે ભારત માટે આ કૂટનીતિની સૌથી હાઈ ટાઈમ છે એવી પરીક્ષા છે અને ભારતે બિલકુલ આપણે ચર્ચાને યથાવત રાખીશું કે આ